علی عمران. اچھا علی عمران بھائی آپ کس سٹی سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں. لاہور سے. یہ بتائیں آپ پہلے سے ریپیئرنگ کرتے تھے؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں. پہلے ریپیئرنگ نہیں کرتے. اچھا آپ ریپیئرنگ سیکھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی شاپ اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اور اس بزنس میں آگے ایکسل کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ اپنا بزنس پاکستان میں ہی کنٹینیو کریں گے یا آؤٹ آف کنٹری جائیں گے؟ ایکچولی میری اسٹڈیز باہر ہیں تو انشاءاللہ میں باہر ہی اپنی شاپ کھول کے پھر انشاءاللہ. کس کنٹری میں جانا پسند کریں گے؟ میں فرانس. فرانس. صحیح ہے. اچھا آپ نے سنگا موبائل کا انتخاب کیوں کیا؟ ایکچولی جب میں انسٹیٹیوٹ سرچ کر رہا تھا میں نے 3-4 انسٹیٹیوٹس کو اپنی نظر میں رکھا. ایک دو میں ٹرائل میں بھی گیا, لیکن جب میں نے یہاں پہ آگے دیکھا جو ماحول اور پریکٹیکل جو تھیوری کے ساتھ کروا رہے ہیں اور جو ڈلیور کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, وہ سب سے ڈفرینٹ لگا مجھے, جس کی وجہ سے میں نے سنگا کا انتخاب کیا. چلیں جی شکریہ. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا شہروز ہے. شہروز. شہروز بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے ہی. لاہور سے ہیں. اچھا شہروز بھائی آپ نے جو ہے سنگا موبائل کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایسا نام سنا تھا اور وہاں پر دیکھا بھی ہے جو یہ کام سکھاتے ہیں جہاں پر سارے اس کے بارے میں سارا بتایا ہے انہوں نے, جس کا گائیڈنس دی, ساری کام سکھاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک. اس کے بعد ہر چیز کا بتاتے ہیں کس طرح کون سا ٹول یوز کرنا ہے. وہاں پر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل مل رہا ہے یا خالی تھیوری پڑھا کے بس؟ نہیں, دونوں کام چل رہے ہیں, دونوں کام بتا رہے ہیں. تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اچھا آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہو؟ ہاں جی, پریکٹیکل کرتے ہیں, تھیوری پڑھاتے ہیں, سو پریکٹیکل کرتے ہیں, دونوں امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو تھیوری پڑھتے ہو اس کا آپ پریکٹیکل بھی کرتے ہو؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ کام سیکھنے کے بعد جو ہے اپنی شاپ کہاں پہ کنٹینیو کریں گے؟ میں باہر پڑھتا ہوں فرانس میں, تو میں پریفر کروں گا باہر جا کے وہاں پہ کام اسٹارٹ. تو مطلب آپ بھی فرانس جائیں گے کام سیکھ کے؟ ہاں جی. چلیں جی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہاں جی. دانیال محمود. دانیال بھائی آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل سے. ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کس طریقے سے پتہ چلا کہ سنگا موبائل کہاں ہے اور آپ نے سنگا موبائل کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ لاہور میں اور بھی تو کافی سارے انسٹیٹیوٹ تھے, آپ نے صرف اسی انسٹیٹیوٹ کو کیوں چنا ہے؟ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سنگا موبائل کا پتہ چلا, تو میرے پاس 2-3 انتخاب تھے, لیکن مجھے سب سے بیسٹ سنگا موبائل لگا, تو اس لیے میں نے یہ چوز کیا. کیا ڈفرنس ہے؟ حالانکہ دوسرے بھی تو انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ بھی کام سکھاتے ہیں, سنگا موبائل میں اور دوسرے انسٹیٹیوٹ میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کا پریکٹیکل سے وقتی کرایا جاتا ہے, اور جس کی چیز کی سمجھ نہ آ رہا وہ بار بار بتائی جاتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تھیوری پڑھائیں گے اس کا اسی وقت پریکٹیکل بھی کروائیں گے؟ جی. اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بار بار ریپیٹ کروا کے جو ہے وہ مکمل سپورٹ کرتے ہیں سیکھنے میں؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے مطلب دل کی بات کر رہے ہیں یا آپ کو پہلے سے کسی نے گائیڈ کیا ہے کہ ہاں بھی آپ نے یہ بات کرنی ہے؟ نہیں سر, ہم اپنی مرضی سے بات کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا. صحیح, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, محنت کریں انشاءاللہ, جتنی محنت کریں گے اتنا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو. جی بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حسیب. حسیب. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں فوٹا باز. فوٹا باز. آپ نے ایس ایم ایل کا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ کے تو ایریا میں ملتان میں رستے میں بہت سارے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ آتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا سے کافی سارے انسٹیٹیوٹ دیکھے تھے, لیکن مجھے یہ سب سے بیسٹ لگا, اور ادھر پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے اور تھیوری جو کرواتے ہیں وہ پریکٹیکل بھی ہوتی ہے. نہیں یہ یہاں پہ کس طریقے سے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں اور یہاں پر آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ادھر پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے, ہاں, اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں بار بار آ کے. صحیح ہے. اور آپ بتاتے بھی ہیں, اور ادھر کا ماحول وغیرہ بہت اچھا ہے. صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل کیے ہیں؟ جی جی. جو چیز تھیوری میں پڑھی ہے اسی دن اس کا پریکٹیکل بھی کیا ہے؟ جی کروا رہے ہیں. اور تھیوری اور پریکٹیکل سیم تھا؟ جی. جو پڑھا ہے وہی آپ نے محسوس بھی کیا ہے مدر بورڈ کے اوپر؟ جی جی. ملٹی میٹر سے چیکنگ کی تھی اس کی؟ جی. سیم ٹو سیم تھی, جو بات سر نے پڑھائی تھی وہی چیز ویسے ہی ہے؟ جی سیم ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی. آپ مطمئن ہیں؟ جی.
जी ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान नाम है। जीशान भाई, आप किस सिटी से हैं? मैं सर कसूर से हूँ। कसूर से हैं। जी, अच्छा जीशान भाई, आपने एसएमएल का इंतखाब क्यों किया है? मैंने इस वजह से किया कि मैंने जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि विज़िट करें। जब आपसे बात हुई तो आपने कहा हमारा मेन मकसद प्रैक्टिकल पर है, थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पर फोकस करते हैं। इस वजह से बाकी इंस्टीट्यूट से भी बातचीत थी पर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल गौर नहीं करते थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना को ज़्यादा मिलता है जी, और थ्योरी भी मिलती है, लेकिन साथ उस थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल हाँ, आपको बार बार करवाया जाता है ताकि आपकी हैंड स्किल बेहतर हाँ, हो। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल दोनों चीज़ हमारी चलती हैं। हमारा यही मकसद है कि जो है ना, हम प्रैक्टिकल क्यों करवाते हैं। देखें, मार्केट में आपने थ्योरी नहीं पढ़नी बैठ के, जी मार्केट में आपने काम करना है। अगर आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं आएगा ना, जी तो आपको काम करना नहीं आएगा। जी, इस और तरह मार्केट तो काम मांगती है, वो कहते हैं काम करके दिखाओ तभी हम आपको इनकम देंगे ना, पैसे तभी मिलते हैं ना, काम करके दिखाएंगे तो। सेट डेड करके देने के पैसे तो नहीं मिलते। जी, इस तरह। सही है। तो आप मुतमईन हैं? जी, मैं सर इस तरह आपको मुकम्मल तरीके से यहाँ पे काम सिखाया जा रहा जी, है, हर तरीके से, प्रैक्टिकल हाँ। थ्योरी। जी, प्रैक्टिकल थ्योरी हर चीज़। और अगर आपके सवाल जो होते हैं, कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ में, तो आपको कितनी दफ़ा गाइड किया जाता है? काफ़ी मरतबा किया गया, कभी कभी 1-2 दिन लगा दिए उस चीज़ पर कि ये आपको समझ आ जाए। अच्छा, मतलब अगर एक दिन की बात समझ नहीं आई तो दूसरा दिन भी उस काम के ऊपर लगा दिया गया है ताकि उस बात को प्रॉपर हाँ, समझ लो। ठीक है, चलिए, ये जो है ये आपके अपने ज़ाती ख्यालात जी, हैं ये मेरे या ये कोई जनरल प्लांटेड इंटरव्यू तो नहीं है? नहीं, मैं जनरल व्यू। ठीक है, मतलब आपके ये ज़ाती ख्यालात हैं जो आपने यहाँ पे महसूस किया है, हाँ जी, वही आपने बयान किए। जी, इस तरह। जी ठीक। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है, अच्छा मुनीब भाई, ये बताएं आप किस सिटी से आए हैं? फोटाबाद से। फोटाबाद से आप आए हैं। आपने एसएमएल का इंतखाब क्यों किया है? हमने सोशल मीडिया पर देखा था आपको, तो आप अच्छा काम करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और आपसे रब्ता किया तो हमें अच्छा लगा और हम इधर आए। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपनी वीडियो बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आपको कैसे ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई ये जो एसएमएल है ये दूसरों से थोड़ा हट के है या डिफरेंट है? इसमें जी, क्या हमने- ऐसी खास चीज़ थी जो आपको बेहतर लगी? हमें यही बेहतर लगा कि आप इधर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं सही स्टूडेंट है। को अच्छे से, और थ्योरी के मुताबिक आप ठीक करते हैं काम। अच्छा, आप दिन में कितना प्रैक्टिकल करते हैं? जी, जो हम पढ़ते हैं सही वो है। हम प्रैक्टिकल बाद में करते हैं। सही है। आपके कहने का मकसद है कि पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और फिर उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे ताकि जी। आपकी हैंड स्किल ठीक बेहतर हो सके। बेहतर हो। ठीक है, आप मुतमईन हैं अपनी ट्रेनिंग जी से? बिल्कुल। आपको कितने दिन हो गया यहाँ पे आए हुए? हमें हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया। हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया। हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपने क्या कुछ सीखा यहाँ पे? हमने बहुत कुछ सीखा, चार्जिंग आईसी, चार्जिंग के बारे में पूरा सेक्शन सीखा, हर चीज़ तकरीबन और हाफ हो गया। कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ाया गया? जी अब पढ़ाया। आपको हर कंपोनेंट की पहचान का पता जी है? पता है, हर मल्टीमीटर से चेक करने का पता जी है? जी पता है। ठीक है, हर किस्म के सर्किट के बारे में पता चल गया हाँ आपको? जी चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग जारी रहेगी और इसी जी, तरीके से मेहनत करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी इंशाल्लाह। दोस्तों, आपने तमाम स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे, जो उनके ख्यालात थे उन्होंने आपके साथ शेयर किए। एसएमएल इंस्टीट्यूट का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को भेजना है जो कि वहाँ पर मार्केट में बैठ के सक्सेसफुली काम कर सकें। हमारा मकसद ये नहीं है कि थ्योरी को हम रटा के भेज दें और उसके बाद स्टूडेंट जाके अपनी लैब में बैठा हो और वहाँ पर उसको कुछ समझ ही ना आए कि मैंने अब क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हैंड स्किल बेहतर ना हो, क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ हैंड स्किल मांगती है। आपकी हैंड स्किल जितनी अच्छी होगी, साथ में आपके पास उसका नॉलेज होगा, थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो आप एक बेहतरीन कारीगर बन सकते हैं। आप मार्केट में बैठ के अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर स्टूडेंट्स की हैंड स्किल को बेहतर करना है ताकि वो मार्केट में जब बैठें तो उनके हाथ नहीं कांपे। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना कि कांपे टांग गई हैं, इस तरीके से हमारे स्टूडेंट की कांपे नहीं टांगती, वो मार्केट में बैठ के एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और साथ साथ उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका प्रैक्टिकल मजबूत नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। खाली नॉलेज हैंड स्किल के बगैर किसी काम का नहीं, और खाली हैंड स्किल नॉलेज के बगैर किसी काम की नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप मार्केट में बैठ के अच्छे तरीके से काम करें,
फॉल्ट फाइंडिंग आपको आती हो, आईसी रिबॉलिंग आती हो, आपको मदरबोर्ड के हर एक सेक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल पता हो कि कहाँ पर फॉल्ट है, कैसे रिपेयर होगा, कौन सा पुर्जा है, इसका काम क्या है, तो आप SML का इंतखाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपनी जो है सीट कंफर्म कर सकते हैं। सीट कंफर्म करने के लिए आप लोगों को जो नंबर वो हम दे देंगे, इंशाल्लाह आप उस पर रब्ता करें और आप अपनी बुकिंग करवा लें।